بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المردود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما
والذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجنون فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن
كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتفته بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غريب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
Jazakumullahu khairan katsiran kepada Akhina Harun yang telah membacakan Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengarkannya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuju acara yang ketiga, yaitu kajian menjelang iftar yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Ustaz Arifin Badres. Kepada beliau Ustaz Arifin Badres kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan bersyukur kepadanya hingga kelak diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, ditambahkan kenikmatan-kenikmatan itu bagi kita semuanya, dan semoga dilanggengkan hingga surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai, yang kita tegakkan sunnahnya, dan semoga kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan akibat daripada maksiat dan dosa. Kalau yang pertama kemarin adalah tentang hirmanul ilm atau terhalangnya ilmu dari seseorang ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka ilmu itu akan sulit dia dapatkan. Sebab ilmu adalah cahaya. Yang kedua, yakni tentang hirmanul rizki, yakni terhalangnya rezeki. Wa minha hirmanul rizki wa fil mustadrak innal abda la yukramu rizqa bidzanbi yusibu. Di antara dampak buruknya sebuah maksiat dan dosa adalah terhalangnya rezekinya. Dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan, sesungguhnya innal abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba itu terhalang dari rezekinya karena yusibuhu. Ya, bidzanbi yusibuhu. Karena dzunub, dosa-dosa yang ia lakukan. Rezeki susah dicari. Padahal rezeki itu sudah diberikan oleh Allah. Ya, tapi kenapa kok tertunda-tunda, terhalang-halang? Kalaupun dapat juga sedikit, kenapa tidak seperti yang kita inginkan? Banyak hal yang menyebabkan demikian. Nah, salah satu intinya adalah karena dosa yang kita lakukan.
dosa yang kita lakukan. Ustadz, ada nggak amalan-amalan untuk membuka rezeki? Ya, ini biasanya sering ditanyakan ini. Ya. Ada nggak amalan-amalan ya yang bisa dilakukan, yang ketika kita melakukannya Allah memberikan atau membukakan pintu rezeki yang banyak bagi kita? Ada, dan ini mungkin sudah kita lakukan atau sering kita lakukan, cuman kita belum sadar. Yang pertama apa? Istighfar. Amalan yang menjadikan seseorang dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Nuh 10 sampai 12 itu dalilnya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'u 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin, wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa ja'al lakum anhar. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan dengan lebat kepadamu dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Ini salah satu jalan ya. Kalau Ustadz lama kita sudah menikah, tapi belum juga dapat keturunan, ya. Saya sering meminta dia, mengajak dia untuk banyak-banyak beristighfar. Karena bisa jadi belum hadirnya keturunan, ya, belum hadirnya buah hati, itu karena dosa-dosa yang tidak kita akui. Kita perlu itu Bapak Ibu, ya, untuk mengakui dosa kita dalam bertobat kepada Allah, ya. Maka ketika Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diakui dosanya. Maka Allah senang sama orang-orang yang bertobat, yang dia itu mengakui dosa-dosanya. Seperti kalau orang Anda, ya, melihat orang yang salah, tapi ketika disuruh minta maaf, dia seperti terpaksa. Ya, anyel enggak Pak kira-kira Pak? Iya, enggak ikhlas. Ya, suruh mengaku kesalahannya susah. Ya. Seperti dulu ya, ada ya, anak muda maling HP ya. Ketika suruh mengakui, ya saya minta maaf ya, tapi saya bukan nabi ya gitu. Kan gemesin seperti itu, Pak. Ya. Nah, ini. Lah Allahu Akbar. Allah itu senang sama hambanya yang merengek-rengek, mengakui dosanya, bertobat atas segala kesalahannya kepada Allah. Itu Allah senang. Maka ganjaran bagi orang yang beristighfar itu banyak sekali. Termasuk salah satunya dibukakan pintu rezeki. Masya Allah. Dan mengadakan untukmu, ya, kebun-kebun. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ustaz, kok panen sekarang ini kok rodo elek, angel dan lain sebagainya. Kira-kira ada enggak amalan? Wah, enek istighfar. Ya, istighfar ya Pak Tani. Ya, istighfar. Nanti nak apokatmu gemuk-gemuk, semangkamu merah-merah, melonmu manis-manis, ya, padimu Masya Allah, gemuk-gemuk isinya. Nah gimana saat istighfar? Ya. Jangan malah lakukan ritual-ritual yang non sewu menyelisihi. Ya, menyelisihi Islam jangan. Ya. Nanti kalau sudah panen, panennya juga dizakati. Ikuti saja aturan Allah. Nanti akan banyak kebaikan. Alhamdulillah, Pak. Ya. Kalau kita ngikuti syariat itu sebetulnya ya enak sekali, tidak repot. Ya. Karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
terdapat sebuah athar dari Hasan Al-Basri rahimahullah yang merupakan menunjukkan bagaimana faedahnya istighfar yang sangat luar biasa. Anna rajulan syakka ilaihil jaddu faqala istighfarullah. Sesungguhnya seseorang pernah mengadukan kepada Al-Hasan Al-Basri tentang musim paceklik yang terjadi. Lalu Al-Hasan Al-Basri bilang, istighfarlah. Lalu ada lagi yang mengadu tentang kemiskinan. Hasan Al-Basri, kok aku miskin terus ya? Hasan Basri menasihatkan apa? Istighfarlah. Ya, istighfarlah. Kemudian ada lagi orang yang mengadu kepada beliau yang sampai detik itu belum memiliki anak. Lalu Al-Hasanul Basri menasihatkan istighfar kepada Allah. Lalu Imam Hasan Al-Basri membacakan surah Nuh tersebut ya. Tadi di surah ya, ayat 10-12 ya. Itu dalilnya. Kenapa kita disuruh untuk beristighfar? Salah satunya adalah membuka pintu rezeki. Sambil nunggu pembeli, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sambil gorengi mendoan, kan bakul gorengan ya. Sambil goreng fried chicken ya, masya Allah. Nunggu es buah. Ya, masya Allah, istighfar. Seandainya hari itu pelangganmu nggak banyak, kamu sudah mendapatkan keuntungan apa? Engkau mendapatkan pahala dari setiap istighfarmu. Oh, jadi keuntungan itu bukan hanya uang ya. Untuk melafalkan istighfar itu juga sebuah rezeki dari Allah. Sebab ada orang yang dia hafal istighfar tapi tidak pernah mengucapkan. Dia tahu makna istighfar, tapi tidak melakukannya, mengamalkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menjalin silaturahim. Ya, kalau tadi apa yang pertama tadi? Ini tidak ngantuk ya? Masya Allah. Catat ya. Istighfar, kalau yang kedua adalah menjalin silaturahim. Ya. Silaturahim adalah menjalin hubungan dengan kerabat yang pernah putus. Oh, ya. Atau terus menjalin yang telah selama ini ada. Jadi silaturahim ini juga berat, Pak. Anda mendatangi, misal Anda punya paman ya. Paman itu benci sama Anda. Tidak mau ketemu sama Anda. Tapi tetap saja, kalau Anda itu silaturahim ke rumahnya. Meskipun pamanmu itu tidak mau nemoni. Tapi terus disambung. Ya. Ini berat nggak kira-kira? Berat. Datang sudah. Wes, mau kemana ya? Mau ke rumah paman. Lah, pamanmu nganyelke kok. Didatangi tidak pernah. Enak, tidak pernah nemoni. Kenapa harus ke sana? Ini bagian sunnah. Loh, kalau orang sudah belajar sunnah itu, orang dendaman Pak. Hatinya tidak ada hasad. Ini dulu kamu seperti ini. Tidak. Dia hanya menghidupkan sunnah ya. Dan efek sunnah ini menjadikan Anda seorang yang pemaaf dan tidak pendendam. Ya. Tuh. Meskipun berat. Ya Ustaz, wong paman kuwi yo nganyelke. Dulu waktu kita miskin saja diolok-olok. Minta bantuan diejek-ejek, sekarang enggak sudi ketemu dia. Jangan ya. Ini sifat syaitan ini. Ya, datangi justru itu. Ya, datangi. Datangi. Meskipun itu berat ya. Meskipun dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man
sarrahu an yubsatallahu fi rizqihi. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya, wa an yunsa'alahu fi atharih, falyasil rahimah. Dipanjangkan umurnya. Satu, siapa yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari nomor 5985. Ya, Masya Allah. Nah, ini bentar lagi lebaran Pak ya. Masih berapa hari itu Pak? 5 hari Pak? Belum ya? Ustaz kok cepat gitu ya. Lah piye wong ketoke kemarin lagi ketemu sama saya ini ya wis setuneh kok ketoke. Cepet banget Pak. Masya Allah. Ya semoga Allah berkahi ya kita semuanya Pak. Datang Pak. Saya itu kalau ke Pekalongan, ke tempat mertua saya. Mertua itu dikunjungi Pak. Satu doplak itu mobil pak terbuka tuh loh Pak. Kan wong dusun mudeng gitu. Ya. Di situ wis lanang wedok wis sak sedulur ning kono. Datang ke rumah mertua. Ya Allah akeh wong yo. Masya Allah. Yo. Saiki gantian kita ke rumahnya sana. Masya Allah Pak. Bareng ning omah ternyata ning pinggir laut. Nglumpati alas mbok enek loro. Bayangkan itu Pak, jauhnya luar biasa. Hanya untuk silaturahim Pak. Bayangkan. Makanya ning dusun iki badone seminggu. Salate wisan, badone seminggu. Luar biasa ya. Nah ini hanya untuk apa? Saling memaafkan Pak. Semua kumpul senang, Masya Allah. Ya. Luar biasa. Tapi juga ada yang cuma satu RT saja tidak pernah dikunjungi. Ya ini Pak. Ya. Yang satu RW saja tidak dikunjungi. Ini ada. Ya. Maka sudah, jangan seperti itu. Tabiat-tabiat jelek ini disingkirkan. Makanya kadang kita nggak sukses. Usaha kok gagal terus. Karena miliki sifat apa? Dendam kita itu. Ya. Oh, bendoken yang aku sugih. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ya. Berarti nanti kalau kamu kaya hanya untuk membalas dendam kepada mereka. Jangan. Makanya kamu nggak kaya-kaya, wong doamu seperti itu, ya, cita-citamu seperti itu. Ketika Imam Nawawi ya, dilapangkan rezeki adalah diluaskan atau diperbanyak rezekinya. Juga bisa maksudnya Allah memberkahi rezekinya. Jadi yang dimaksud dengan dilapangkan rezeki ya adalah diluaskan atau diperbanyak rezekinya. Juga bisa maksudnya adalah Allah berkahi rezekinya. Tuh. Ibnu Ajar dalam Al-Fat menjelaskan silaturahmi dimaksudkan untuk kerabat, yaitu kerabat itu yaitu yang punya hubungan nasab, baik saling mewarisi atau tidak. Begitu pula masih ada hubungan mahram ataukah tidak. Kenapa ditekankan pada yang bernasab ini? Karena biasanya yang lebih ganyang ini sedulur, Pak. Betul ya, Pak? Yang goda itu sedulur. Kalau yang lain, Masya Allah, ketemu sudah ya selesai. Tapi kadang saudara ini loh, ditolong nggak paham, nggak ada terima kasihnya, ya Pak. Malah diberi masih mencela. Wah enak no kamu punya saudara kaya. Alah, enak apa? Kaya ning hotel. Padahal ya diberi loh. Ya Pak.
Ini dicacat. Apa itu, Bu? Ayam. Kok ngene sapa? Kok ngene adikmu. Alah, ngirim ya ayam tok. Kaya enak kaya ngono kuwi. Ning ya dipangan, Pak. Ya, makanya sedekah yang paling tinggi kedudukannya itu ketika dia diberikan kepada saudara kita. Soalnya tantangannya ya banyak, termasuk salah satunya maido. Itu tidak berterima kasih. Padahal kita itu tidak perlu ya Pak. Tidak perlu rasa terima kasih orang itu, tidak perlu. Itu urusan dia dengan Allah. Kita hanya mencari ridha Allah dengan memberi. Dia mau matur nuwun itu terserah, atau mau mencaci maki ya terserah. Yang penting saya beramal baik untuk Allah. Kalau orang sudah memposisikan seperti ini, insya Allah amal solehnya akan langgeng. Coba. Mas kok sekarang tidak dikirimi adikmu sembako ya? Kita pegel roh aku. Nah, gara-gara aku ora tau matur nuwun kita lho. Jangan. Kita beramal untuk Allah, Pak. Ya. Maka enggak peduli dia mau terima kasih, mau mencaci maki, pokoknya kita beri. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang memperbanyak sedekah. Ini memperbanyak sedekah. Coba Anda perhatikan surat Saba ayat 39 ya. Itu dalilnya. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu ma anfaqtum min syai' fa huwa yuhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kau nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nih Pak, sedekah. Ojo gur mangan sedekah, tapi bersedekahlah. Loh Ustaz, kita bisa toh, wong kita miskin tidak punya apa-apa. Oh bisa, ya. Anda diberi nasi bungkus 3, di rumahmu cuma ada 2 orang, yang satu berikan ke orang lain yang juga membutuhkan. Itu juga sedekah, Pak. Ya, jangan semuanya dimuakan. Sudahlah Ustaz, wong ae susah kok. Kayak wong. Nah ini sudah miskin, util nih. Ini makanya suge-suge kayak gini. Ya. Apapun yang bisa Anda lakukan, bersedekahlah. Ya. Bersedekahlah, perbanyak sedekah. Biar apa? Ya janji Allah ini, ya. Allah itu akan melapangkan rezeki bagi siapapun yang dikehendakinya. Yang menentukan siapa? Allah. Manusia enggak menentukan. Maka ketika Anda ya, disuruh bermaksiat oleh juraganmu, atasanmu, kemudian Anda terus melakukannya karena apa? Hanya karena takut dipecat. Sungguh akidah orang semacam ini tidak beres. Dia meremehkan Allah atau zakat. Hanya karena ridho manusia, dia ikut-ikutan korupsi. Dia ikut-ikutan apa? Menggelapkan dana. Ini tentang korupsi ini ya.
Ini bahaya loh ini. Bertahun-tahun dilakukan korupsi apa? Pertama kuwi Cak. Ya. Dikorupsi. Korupsi itu tidak cukup hanya dengan tobat. Tidak cukup. Dia harus mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya. Bayangkan jutaan manusia di Indonesia ini yang didolimi oleh koruptor itu berapa? Tidak selesai dengan tobat. Ya Allah, aku tobat kepadamu. Enak men. Tidak seperti itu. Harta banyak orang. Cari sampai keringetan. Didolimi dengan menipu yang seperti itu. Besok dia termasuk orang-orang yang khosirun. Orang-orang yang rugi. Orang-orang yang nantinya akan mengemis maaf. Tapi lihat manusia nanti. Anda tahu Pak, butuhnya amal kita Pak di akhirat nanti. Saya ibarohkan Pak ya. Seperti ketika jenengan ya, Anda punya uang 1 miliar. Ada temenmu datang. Mas, aku pinjem uangmu, ada enggak? Berapa? 1 juta wae. Itu Pak. Dari 1 miliar dipinjem 1 juta, Pak. Ya. Wes enggak usah pinjem, berapa 1 juta? Nyo tak kasih 10 juta. Karena uangnya banyak tuh, Pak. Ya. Tapi di saat Anda enggak punya apa-apa, bahkan buat beli mie instan saja, sing regane 5.000, duitmu mung 2.000. Cuman 2.000 rupiah. Di saat itu, kamu ingat gak sopo sing utang karo kamu? Ya Allah, duit di 2.000 sopo ya sing diutang karo aku? Tuh Pak. Karena waktu itu dia ndak punya uang. Semua yang hutang pada dia diingat semua, ditagih semua. Besok di akhirat kita butuh amal lebih dari itu, Pak. Sing gosipkan saya, yang memfitnah saya, yang mendolimi saya, yang menipu dalam hutang piutang, yang maling harta saya, mendolimi tanah saya, ayo kembalikan. Oh Pak, besok di akhirat. Nah ini jutaan manusia ditipu ya Pak. Ya. Maka koruptor ini wis na'udzubillah min dzalik. Tobatnya dengan apa? Ya taubatan nasuha, kemudian mengembalikan apa yang dia curi. Kalau tidak dikembalikan ya akhirat. Ya, akhirat. Maka orang-orang yang korupsi ini termasuk orang-orang yang enggak sabar, Pak. Enggak sabar. Ya. Enggak sabar menunggu rezekinya Allah. Padahal kalau dilihat katanya gajinya sudah 2 digit, 3 digit ya. Aku ya bingung kalau saya digaji sebulan 25 juta, wah aku bayangin kalau beli es teh jumbo udah berapa ya? Tuh Pak. Makanya Anda digaji misal dapat rezeki hanya 3 juta, 4 juta sebulan. Orang pokok, enggak pokok. Jika ini menjadikan Anda termasuk orang-orang yang selamat dari fitnah dunia. Bayari anak mondok ya iso. Rumah tangga tentram. Orang tua ya sehat. Kendaraan gak rewel. Anak-anak nurut. Ini rezeki. Buah dari kesabaran dan keberkahan. Maka tidak perlu iri dengan orang-orang ahlu maksiat ini. Ya. Mana qasad shadaqatun min mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Percaya enggak, Pak? Percaya enggak, Pak? Oh, percaya. Anda kalau enggak percaya Nabi loh.
Maka kalau orang sudah sami'na wa ata'na, jelas. Anda bersedekah hanya karena Allah, Pak. Tidak yang lain. Saya kan dulu waktu ada salah seorang sahabat ya, Masya Allah. Nabi itu dapat tamu. Ya. Tanya ke istri-istri Nabi waktu itu. Nah, saya ada tamu, kira-kira ada yang dihidangkan enggak? Ya. Tidak ada ya Rasulullah kecuali illa bil ma', kecuali hanya air. Ya. Itu para istri Nabi mengatakan demikian. Lalu ada salah di halaqah beliau katakan, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Ngacung itu orang. Dia pulang memberitahu istrinya, ini aku punya tamu, ini tamunya Rasulullah, kita jamu di rumah kita. Apa kata istrinya? Ya, nah kita itu hanya punya untuk makan anak-anak kita. Tuh, Pak. Karena ingin apa? Keberkahan dan meyakini bahwasanya apa yang disabdakan Rasulullah pasti benar. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Makan. Aja digelapi. Ya, ayo makan, mereka pura-pura makan. Karena tidak ada yang dimakan. Biar tamunya yang puas. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Sebegitunya loh, Pak. Nah ini kadang kita itu mohon maaf. Ada orang datang minta bantuan, Pak, gadah, Pak, minta apa? Beras? Ada, Pak. Sekilo mawon, pinjem dulu, sekilo aja. Oh, rano. Pak nyuwun receh, Pak. Gak didit. Padahal ning ATM ku yang didit. Ngapusi ora ngono kuwi. Iki ngapusi. Kita itu kadang meremehkan yang sekecil itu. Lah Ustaz, kalau saya jujur dimanfaatkan orang. Harta saya habis dihabisin orang. Oh enggak apa-apa, berarti kamu manfaat. Kita pintar-pintar saja menasihati orang agar tidak berbuat curang. Tapi tidak dengan berbohong. Maka mumpung ini Ramadan ya, jamaah yang dirahmati Allah, apa yang bisa Anda sedekahkan, sedekahkan, Pak. Ya, apa yang bisa Anda lakukan, lakukan, Pak. Jangan kita hanya menjadi orang yang menerima sedekah terus. Anda punya tenaga, sedekahkan harta berupa tenaga Anda. Punya sedekah pemikiran, sedekahkan. Saya kalau diundang untuk memberikan materi ke perusahaan, ke instansi. Ustadz ini kita beri berapa untuk ini? Ya ada tarifnya. Tapi kalau untuk, ya ini panti, untuk masjid, untuk apa ya, pondok-pondok yang gratis, kita nggak pernah. Ini Ustadz, tarifnya berapa? Pokoknya taksi. Ini Pak. Karena semua itu tidak melulu tentang uang, Mbak. Tidak melulu tentang bayaran. Kita juga perlu untuk sedekah. Kadang nama itu dipinjam untuk buat yayasan. Ustaz pinjam namanya buat yayasan. Enggak apa-apa, pinjaman. Kalau itu memperlancar amal soleh kalian. Bayangkan. Padahal kalau dipinjam nama aku ya rakitan 20 juta ya oleh. Tapi apa kembali lagi apa semuanya tentang uang toh? Tidak. Tidak semuanya tentang uang. Makanya kalau semuanya dikaitkan dengan uang terus, hitungan terus ya, ini ya repot kita. Nanti kalau tidak ada uang tidak berangkat, ya. Ya ini jamaah yang dirahmati Allah. Maka percayalah, kalau Anda bukan ahlul ilmu, orang yang menuntut ilmu, kalau Anda bukan dai, kalau Anda bukan orang yang bermanfaat, paling tidak Anda adalah orang yang senang bersedekah. Anda tidak bisa, mungkin kemampuan menghafal Quran tidak ada. Kemampuan menghafal kitab tidak ada. Kemampuan berbicara di depan umum tidak ada. Tapi kau punya harta, fasilitasi mereka.
Ada anak-anak yang belum bayar SPP. Anda bayari sebagai kafilnya. Anda juga jadi keluarga Quran seperti itu. Kelihatannya orangnya tidak pandai dalam berilmu. Tapi kalau urusan sedekah jor-joran, lah ini juga diirikan. Ini loh. Nah, Anda boleh dan saya kira wajib iri kepada mereka para ahli sedekah. Iri ya, Pak. Bahkan iri yang seperti ini adalah iri yang baik. Ya. Ini ya Allah, aku diberikan usahaku ini sukses ya. Biar nanti bisa sedekah seperti dia. Oh. Ini Pak. Saya lihat di meja murid saya, proposalnya hampir 2 jengkal gini Pak. Saya tanya, itu gimana? Itu apa itu? Ini Ustaz proposal dari warga sekitar sama yang dipenuhi enggak kira-kira? Ya, kita beri Ustaz. Ya. Mudah-mudahan dengan memberi ini Allah semakin ridha dengan usaha kami. Tuh Pak. Banyaknya rezeki yang Allah berikan kepadamu, ya, bisa menjadi ujian dan bencana bagimu jika engkau tidak menginfakkannya di jalan yang benar. Ini Pak. Gaji yang kau terima memang hakmu, tapi ada hak orang lain yang Allah titipkan kepadamu. Ini. Bahkan ya. Sedekah itu juga menyembuhkan. Saya ingat dengan sebuah kisah ya. Ketika ada seorang syekh ya, dari Jeddah atau di mana itu ya, di negeri Arab sana, dia itu mengumumkan butuh ginjal ya, untuk cangkok ginjal. Ya. Lalu ada di kota lain yang di situ ada seorang gadis, seseorang yang mau menginfakkan ginjalnya, ya, mendonorkan ginjalnya. Masya Allah. Lalu pada hari ditentukan, syekh ini berangkat ke kota tersebut, ketemu pendonornya itu. Lalu ditanya, kenapa kamu? Ternyata ada anak perempuan, masih remaja. Kenapa kamu mau mendonorkan ginjalmu? Apa jawabnya? Ini syekh ini sudah membawa uang, ya, yang disebutkan kurang lebih 400-an atau 500-an juta. Ya. Masya Allah. Kemudian, kenapa kok kamu mau memberikan ginjal? Aku ingin membantu orang tuaku, sebab orang tuaku adalah orang yang fakir, orang yang hidupnya susah. Semoga dengan aku berikan ginjalku ini, aku bisa memberikan harta untuk mereka. Lalu syekhnya pun, ya, ini Masya Allah Pak, ini, ya, luar biasa, Masya Allah. Terharu dia. Lantas diberikan uangnya, sudah tidak jadi. Sudah, kamu anu aja. Ini hadiahnya buat kamu. Diberikan uang itu. Lalu dia balik. Loh, bagaimana dengan operasinya? Bagaimana dengan la. Ya, terima kasih. Pulang. Dan Allah berikan hidayah. Hadiah besar. Sampai di rumah, tiba waktunya kontrol ke dokter. Heran juga, ginjalnya sudah sembuh 100%. Ini juga sebuah hadiah ya dari Allah untuk orang-orang yang betul-betul berniat menolong orang lain karena Allah. Bersedekah. Maka Bapak Ibu, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun menyingkirkan batu di tengah jalanan yang dilewati kaum muslimin.
Jangan remehkan. Subhanallah. Dan ini juga saya temui, Pak. Saya berikan ini. Kalau tadi cerita orang, ini cerita saya. Cerita saya. Ini ginjal saya itu tinggal 5%. Ya, saya tuh pasien HD. Seminggu 2 kali cuci darah. Ya, sudah kurang lebih 3 tahun, 4 tahun ya. Seperti itu. Dilalui, Pak. Akhirnya tiba saatnya Allah mempertemukan saya dengan kebaikan, Pak. Ya. Karena kami ikhlas jalani, ndak gerutu wis pokoknya dilakoni. Apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ya. Dipertemukan dengan seorang perempuan. Ya. Belum pernah kenal sebelumnya. Dia WA, Ustadz, aku mau ginjalku aku berikan kepadamu. Tuh, subhanallah. Ya. Karena saya masih kurang percaya, saya datangi rumahnya. Ketemu sama dia, sama suaminya. Apa benar? Ini bukan darah yang diberikan, tapi adalah alat yang nanti akan hilang dari tubuhmu. Subhanallah. Dia bilang, iya Ustaz, tidak apa-apa. Dan nanti kompensasi apa yang harus saya berikan? Sementara di lain waktu ada orang yang datang menawarkan ginjalnya, Ustaz, mau ginjal saya Ustaz. Gak apa-apa tapi tolong ganti, saya punya utang 900 juta. Saya punya utang 700 juta. Saya punya utang 1,2 miliar. Tidak butuh. Ya. Sabar, sholat. Sabar, sholat. Ya. Kita yakini, Pak. Saya ini bukan orang yang bejat. Saya ini bukan orang yang menyelisihi Nabi. Saya ini orang yang berusaha untuk mendakwahkan agamamu ya Rabb. Engkau tidak akan mendolimiku sedikit pun. La yadlimu rabbuka ahadan. Allah tidak akan mendolimi kita sedikit. Cuman kita itu kadang diuji oleh Allah. Kamu kan nyuruh toh. Jamaahmu suruh sabar. Suruh ikhtiar, suruh tawakal nih. Mulutmu tak uji dulu. Betul Pak. Diuji oleh Allah. Nanti jangan-jangan ustadznya, gurunya ternyata hanya omong saja. Inilah orang-orang yang nanti Pak. Orang-orang yang nanti terburai ususnya di dasar neraka jahanam, diputar-putarkan seperti keledai. Gara-gara apa? Dia tidak konsekuen dengan mulutnya. Ngajak orang baik, dia zalim. Ngajak orang soleh, dia zalim. Ngajak orang amanah, dia zalim. Maka orang yang seperti ini dibenci oleh Allah, Pak. Alhamdulillah. Saya diuji dengan itu. Lalu dipertemukan, ditanya, kenapa Mbak kok mau memberikan ginjalnya buat saya? Apa kompensasi yang harus saya berikan? Subhanallah. Loh justru Ustaz yang tanya itu saya. Apakah Ustaz mau menerima ginjal dari orang seperti saya? Tuh Pak. Ya. Tidak kenal, tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghubungkan kita dalam ukhuwah Islamiyah. Kalau tadi hanya cerita Pak, ini kehidupan saya. Bagaimana saya tidak makin percaya sama Allah? Jika sesungguhnya Allah, innallaha wa'dallahi haqq. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Allah tidak akan hambanya. Maka dari segala bentuk ikhtiar yang kita lakukan, memberikan pengajaran, ngaji ke sana kemari, ya, bersedekah sedikit walau hanya sedikit, kita lakukan, kita tempuh itu dalam rangka apa? Mencari ridha Allah. Dan apa buktinya? Insya Allah habis Ramadan saya akan cangkok ginjal. Doakan semoga lancar.
Itu hadiah dari Allah. Ya. Maka dari sini bisa kita simpulkan ya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta Anda. Sedekah itu menyenangkan hati Anda. Maka jika sampai detik ini Anda merasa belum mendapatkan manfaat dari sedekah Anda, lanjutkan terus. Jangan berhenti. Hanya karena belum nampak di mata Anda hasil yang nyata. Rumah tangga yang tenang, anak yang mudah diatur, istri yang salehah. Ini semua adalah kenikmatan dari Allah. Dan bisa jadi ini karena Anda nolong orang. Anda bersedekah dengan harta Anda. Bisa jadi. Dan alhamdulillah. Ya. Ustaz, tapi Ustaz kaya ora loro. Ijek bengak-bengok wae. Ya. Kita ora tau sambat. Maka satu hal yang perlu Anda ketahui, Pak. Semakin kita banyak mengeluhkan apa yang kita temui dalam hidup kita kepada manusia, maka akan semakin susah diri kita. Tapi kalau Anda keluh kesah hanya kepada Allah, itulah tempat yang tepat. Maka Allah akan menguatkan. Nah, kita ini sebagai suami, sebagai guru, sebagai pengajar, kita enggak meminta bantuan kepada manusia-manusia, enggak. Wong muridmu saja ngandelke kamu kok. Lah kamu ngandelke siapa? Oh, saya ngandelke Allah. Itu harusnya. Itu harusnya. Saya ingat waktu kecil dulu, bapak saya sering bengong di depan rumah sambil ngeteh gitu. Saya dulu mikir, apa yang dipikirkan bapak saya ya? Ternyata sekarang saya yo gitu, Pak. Waduh wae. Ya, depan rumah anak bojo wis turu. Ini cek ngeleng wae. Ya, Pak. Ini dulu saya minta sama ibu saya. Ibu saya minta ke abah saya. Lah abahku kira-kira njaluk sapa? Lah itu yang saya alami dan Anda alami juga. Bu, belikan baju ya Bu, mau lebaran. Ya Le, nunggu bapak ya. Istrimu bilang, Mas, anak kita sudah minta baju itu. Piye Mas? Nah, kira-kira bapaknya ngadu terus apa? Ngadu ke Allah. Makanya laki-laki itu kalau bahasa sosialnya, bahasa sosialnya apa Pak? Dilahirkan, tumbuh berkembang, dewasa, cari uang, menafkahi, mati. Jadi tidak ada fase ngeluh. Lah yen jenengan sing sebagai suami ngeluh, lah bojomu piye coba? Bojone arep ngeluh, Mas gini-gini. Oh, iki aku ya luwih sengsara, aku luwih lho iki. Tidak ada laki-laki dalam Islam seperti itu. Maka kembali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, apapun yang bisa Anda sedekahkan, sedekahkan ya. Sedekahkan karena Allah. Ya. Mungkin yang sudah pensiun itu pensiunan ya sithik, ya. Kayak karo wong. Oh, Ustaz, yang di pensiunan ya yang dijatah anakmu ngono kae. Ya. Ustaz, anakku ra jatahi, ya wis, kowe menengo, rasa ngomong elek, rasa maido, kowe sedekah. Ya. Karena ada loh, Pak. Orang itu tidak sedekah, yang disuruh sedekah tidak mau, bahil, ya. Tapi nuwun sewu, mulutnya keji, Pak. Ya. Ayo Pak, ini untuk masjid kita urunan. Buat apa? Habis tadarus kita ada snack untuk makan-makan yang tadarus. Kan ya amal soleh ya Pak Bu. Padahal yang tidak banyak, mungkin 10.000 menduan kan ya wis enak. Masya Allah. Wah aku ra duit, wah aku ra duit. Ning lucune, angger pas panganane teko melu mangan.
Dan ngono arep jiko tempe we. Tempe kok lemes, ning yo dipangan. Ada enggak seperti itu? Ada, Pak. Makanya kalau kita enggak bisa sedekah dengan harta kita, dengan tenaga kita, diamlah. Jangan bicara yang kecil. Kullu khair awliyasmut. Berkata yang baik, kata diamlah. Gitu. Ya. Masya Allah. Ya. Ya, semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat sambil menunggu waktu berbuka. Akan Anda lanjutkan tadarusnya atau kesempatan untuk berdoa kepada Allah, bermunajat, Pak. Ya, jangan hanya ngobrol-ngobrol. Munajatlah kepada Allah. Kesempatan doanya orang puasa dikabulkan. Banyaklah doa. Apapun yang Anda butuhkan, Allah Maha memenuhi kebutuhan. Ya. Dan jangan lupa doakan kami, doakan guru-guru Anda semuanya. Semoga dalam keadaan istiqomah, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, diberkahi setiap langkah dakwahnya. Dan semoga Allah merahmati kita semuanya. Mari saya mohon diri dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.